اس لیے جو ہمارے پاس عطا پتہ ہے وہ بخاری میں سے ملتا ہے، اور بخاری کے مطابق جو محمد نے والیوم 9 اور اس کی 74 37 74 39 74 40 میں بتایا ہے کہ وہ خدا کو دیکھیں گے ریزریکشن والے دن، اور اللہ کو دیکھیں گے، اور یہ ہے اور وہ بڑا کچھ بولا گیا ہے اس میں۔ آپ کے مطابق ہے، مسلمانوں کے مطابق ہے، آپ کی حدیث کے مطابق ہے، یا قرآن کے مطابق ہے، ہمارے نزدیک اس کا کوئی عطا پتہ نہیں ہے، اس کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ اور اس سارے جو حوالے میں نے ابھی آپ کو دیے ہیں، اس سے محمد کا ایک چہرہ نظر آتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ ہولی ہے، وہ سب سے بہترین ہے، اس کا ماڈل بہت اچھا ہے، وہ لوگوں کے لیے ماڈل پرافٹ ہے، وہ سارے جہان کے لیے جو ان پڑھوں کا جہان ہے، جو جاہلوں کا جو جہان ہے، جو جاہلوں کی دنیا ہے، ان میں وہ سب سے افضل ہے، ان میں ہولی ہے، ان کے سٹینڈرڈ کے مطابق ہوگا، ٹھیک ہے۔ ہمارے نزدیک اس کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، ہم اس کو مانتے ہی نہیں ویسے۔ اب دوسری حقیقت کیا ہے؟ پہلی حقیقت میں نے بتایا کہ وہ درمیانی ہے، وہ شفاعت کرے گا، وہ لوگوں کی سنے گا، اور وہ اللہ تک پہنچا دے گا، لوگوں کو جہنم میں سے نکال کے تو بہشت میں پہنچا دے گا۔ دوسری سائیڈ ہے وہ کیا ہے؟ دوسرا چہرہ کیا ہے؟ محمد نے اپنی بیٹی فاطمہ کو، اپنے انٹی کو اور عبد المناف فیملی کو کچھ اور بتا دیا جو سارے جہان کو نہیں بتایا۔ وہ کیا تھا؟ کہ میں اللہ کے پاس، اللہ کے نزدیک آپ سب کے لیے کچھ نہیں کر سکتے، اس میں اپنی بیٹی بھی شامل ہے فاطمہ۔ کہاں ملتا ہے آپ کو؟ حدیث بخاری والیوم 4 حدیث نمبر 2753، والیوم 4 35 27، والیوم 6 اور اس کا 47 71۔ جاؤ پڑھو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین۔ آپ نے مداری کو دیکھا، مداری وہ جو جنسی ادویات کی اور جنسی ادویات، جعلی جنسی ادویات فٹ پاتھوں پر بیٹھ کر بیچ رہے ہوتے ہیں، یہ سیم وہی کریکٹر ادا کر رہا ہے۔ جس طرح وہ جعلی ادویات بیچتے ہیں، اسی طرح یہ جعلی کلام بیچتا ہے۔ تو اب اس نے یہ جو الزام لگایا ہے، وہ میں جو الزام لگا رہا ہے وہ آپ نے سن لیا، کیا کیا وہ بکواس کر رہا ہے اس معاملے میں۔ تو ہم اب اس کو حقائق کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ کیا یہ جو احادیث پیش کر رہا ہے ان کی روشنی میں یہ الزام بنتا بھی ہے یا نہیں۔ تو پہلے اس نے شفاعت کے بارے میں جو مثبت احادیث ہیں، یعنی کہ جو شفاعت پر دلالت کرتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شافی موشد ہونے پر، یعنی کہ قیامت والے دن شفاعت کرنے پر، ان احادیث کو دیکھتے ہیں۔ تو یہ 3 احادیث پیش کر رہا ہے، تو اس میں سے میں صرف ایک حدیث مبارکہ پڑھوں گا، کیونکہ یہ تینوں بہت طویل حدیثیں ہیں اور تینوں مقررات ہیں، یعنی کہ تینوں ایک ہی حدیث کی مختلف اسناد سے اور معمولی فرق سے یہ احادیث روایات ہیں۔ تو میں حدیث مبارکہ میں نے چوائس کی ہے جس میں یہ صلیبیوں کا ذکر ہے، یعنی کہ کرسچنوں کا ذکر ہے، اس لیے وہی حدیث مبارکہ میں نے لی ہے، 7439 یعنی کہ 7439 صحیح بخاری میں سے۔ ہم سے یحییٰ بن بکیر نے بیان کیا، کہا ہم سے لیث بن سعد نے، ان سے خالد ابن یزید نے، ان سے سعید بن ابی حلال نے، ان سے زید بن اسلم نے، ان سے عطا بن یسار نے، اور ان سے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ ہم نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم قیامت کے دن اپنے رب کو دیکھیں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، کیا تم کو سورج اور چاند دیکھنے میں کچھ تکلیف ہوتی ہے جبکہ آسمان بھی صاف ہو؟ ہم نے کہا کہ نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا کہ پھر اپنے رب کے دیدار میں تمہیں کوئی تکلیف نہیں پیش آئے گی، جس طرح سورج اور چاند کو دیکھنے میں نہیں پیش آتی۔ پھر آپ نے فرمایا کہ ایک آواز دینے والا آواز دے گا کہ ہر قوم اس کے ساتھ جائے جس کی وہ پوجا کیا کرتی تھی۔ چنانچہ سلیب کے پجاری اپنی سلیب کے ساتھ، بتوں کے پجاری اپنی بتوں کے ساتھ، تمام جھوٹے معبودوں کے پجاری اپنے جھوٹے معبودوں کے ساتھ چلے جائیں گے، اور صرف وہ لوگ باقی رہ جائیں گے جو خالص عبادت کرنے والے ہیں۔
ان میں نیको بد دونوں قسم کے مسلمان ہوں گے اور اہل کتاب کے کچھ باقی ماندہ لوگ بھی ہوں گے۔ اہل کتاب کو جو تورات، زبور، انجیل اور صحائف انبیاء پر ایمان کامل صحیح حالت میں رکھتے ہیں، یعنی کہ اللہ رب العزت کو ایک مانتے ہیں۔ یہ موجودہ دور کے کرسچن ہیں، یہ اہل کتاب نہیں ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ قطعی بت پرست، باطل، بددین ہیں، یہ بت پرست ہیں۔ اور یہ بت پرست اپنے آپ کو اپنی کتابوں کا نام تورات، زبور، انجیل رکھ کر اپنے آپ کو اہل کتاب کہلوانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ تو ان کی بات نہیں ہو رہی کیونکہ یہ بت پرست ہیں، یہ پہلے نکل جائیں گے۔ وہ لوگ جب یہ کتابیں نازل ہوئی تھی اپنی اصل حالت میں تھی اور ان پر ایمان لائے، ان انبیاء کرام پر، یعنی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، حضرت داؤد علیہ السلام پر اور دوسرے انبیاء پر انہوں نے پوری طرح ان کی مطابقت کی، وہ ان میں سے لوگ ہوں گے۔ مگر یہ جو آج کے اہل کتاب ہے نا، اپنے آپ کو اہل کتاب کہلاتے ہیں، یہ اہل کتاب قطعی نہیں ہے۔ ان کو میرے نزدیک اہل کتاب کہنا ہی ناجائز ہے۔ تو خیر آگے چلتے ہیں حدیث مبارکہ کی۔ پھر دوزخ ان کے سامنے پیش کی جائے گی، وہ ایسی چمکدار ہوگی جیسے میدان کا ریت ہوتا ہے۔ پھر یہود سے پوچھا جائے گا کہ تم کس کی پوجا کرتے تھے؟ وہ کہیں گے ہم عزیر ابن اللہ کی پوجا کیا کرتے تھے۔ انہیں جواب ملے گا کہ تم جھوٹے ہو، خدا کے نہ کوئی بیوی ہے اور نہ کوئی لڑکا، تم کیا چاہتے ہو؟ وہ کہیں گے ہم پانی پینا چاہتے ہیں، ہمیں اس سے سیراب کیا جائے۔ ان سے کہا جائے گا کہ پیو، وہ اس چمکتی ریت کی طرف پانی جان کر چلیں گے، پھر وہ جہنم میں ڈال دیا جائیں گے۔ پھر نصارہ یعنی یہ جو عیسائی ہیں سے کہا جائے گا کہ تم کس کی پوجا کرتے تھے؟ وہ جواب دیں گے کہ ہم مسیح بن اللہ، مسیح ابن اللہ یعنی جیزس کی پوجا کرتے تھے۔ ان سے کہا جائے گا کہ تم جھوٹے ہو، اللہ کے نہ بیوی تھی اور نہ کوئی بچہ، اور تم کیا چاہتے ہو؟ وہ کہیں گے ہم چاہتے ہیں کہ پانی سے سیراب کیے جائیں۔ ان سے کہا جائے گا کہ پیو، ان کو بھی اس چمکتی ریت کی طرف چلایا جائے گا، یعنی کہ وہ جو جہنم ہے وہ چمکتی ریت کی طرح وہ پانی نظر آئے گا، سراب ہوگا، اور انہیں بھی جہنم میں ڈال دیا جائے گا، یہاں تک کہ وہی باقی رہ جائیں گے جو خالص اللہ کی عبادت کرتے تھے، نیکو بد دونوں قسم کے مسلمان۔ ان سے کہا جائے گا کہ تم لوگ کیوں رکے ہوئے ہو جبکہ سب لوگ جا چکے ہیں؟ وہ کہیں گے کہ ہم دنیا میں ان سے ایسے وقت جدا ہوئے کہ ہمیں ان کے دنیاوی فائدوں کے لیے بہت زیادہ ضرورت تھی، اور ہم نے ایک آواز دینے والے کو سنا ہے کہ ہر قوم اس کے ساتھ ہو جائے جس کی وہ عبادت کرتی تھی، اور ہم اپنے رب کے منتظر ہیں۔ بیان کیا کہ پھر اللہ جبار ان کے سامنے اس صورت کے علاوہ دوسری صورت میں آئے گا جس میں انہوں نے اسے پہلی مرتبہ دیکھا ہوگا اور کہے گا کہ میں تمہارا رب ہوں۔ لوگ کہیں گے کہ تو ہی ہمارا رب ہے، اور اس دن انبیاء کے سوا اور کوئی بات نہیں کرے گا۔ پھر پوچھے گا کیا تمہیں اس کی کوئی نشانی معلوم ہے؟ وہ کہیں گے کہ صاف۔ پھر اللہ اپنی پنڈلی کھولے گا اور ہر مومن اس کے لیے سجدہ میں گر جائے گا۔ پھر وہ لوگ باقی رہ جائیں گے جو دکھاوے اور شہرت کے لیے اسے سجدہ کرتے تھے، وہ بھی سجدہ کرنا چاہیں گے، لیکن یعنی کہ ریاکاروں کی بات، لیکن ان کی پیٹھ تختہ کی طرح ہو کر رہ جائے گی۔ پھر انہیں پل پر لایا جائے گا۔ پھر ہم نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پل کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا وہ ایک پھسلواں گرنے کا مقام ہے، اس پر سنیاں ہیں، آکڑے ہیں، چوڑے چوڑے کانٹے ہیں، ان کے سر خمدار سادان کے کانٹوں کی طرح ہیں جو نجد کے ملک میں ہوتے ہیں۔ مومن اس پر پلک مارنے کی طرح، بجلی کی طرح، ہوا کی طرح، تیز رفتار گھوڑے اور سواری کی طرح گزر جائیں گے۔ ان میں بعض تو صحیح سلامت نجات پانے والے ہوں گے اور بعض جہنم کی آگ سے جھلس کر بچ نکلنے والے ہوں گے، یہاں تک کہ آخری شخص اس پر سے گھسٹتے ہوئے گزرے گا۔ تم لوگ آج کے دن اپنا حق لینے کے لیے جتنا تقاضا اور مطالبہ مجھ سے کرتے ہو، اس سے زیادہ مسلمان لوگ اللہ سے تقاضا اور مطالبہ کریں گے، اور جب وہ دیکھیں گے کہ اپنے بھائیوں میں سے انہیں نجات ملی ہے تو وہ کہیں گے آئے ہمارے رب، ہمارے بھائی بھی ہمارے ساتھ نماز پڑھتے تھے اور ہمارے ساتھ روزے رکھتے تھے اور ہمارے ساتھ دوسرے نیک اعمال کرتے تھے، ان کو بھی دوزخ سے نجات
फरमा। चुनांचे अल्लाह ताला फरमाएगा कि जाओ और जिसके दिल में एक अशरफी के बराबर भी ईमान पाओ उसे दोज़ख से निकाल लो, और अल्लाह इनके चेहरों को दोज़ख पर हराम कर देगा। चुनांचे वो आएंगे और देखेंगे कि बाज का तो जहन्नम में कदम और आंधी पिंडली जली हुई है। चुनांचे जिन्हें वो पहचानेंगे उन्हें दोज़ख से निकाल लेंगे। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आम मुसलमानों की बात हो रही है। वो मुसलमान जो अल्लाह के नेक बंदे हैं, वो अपने उन मुसलमान भाइयों को जो गुनाहगार हैं उनको निकाल लेंगे, यानी कि वो भी शिफात करेंगे। चुनांचे जिन्हें वो पहचानेंगे उन्हें दोज़ख से निकालेंगे, फिर वापस आएंगे और अल्लाह ताला इनसे फरमाएगा कि जाओ और जिसके दिल में आधी अशरफी के बराबर भी ईमान हो इसे भी निकाल लो। चुनांचे जिनको वो पहचानते होंगे उनको निकालेंगे, फिर वापस आएंगे और अल्लाह ताला फरमाएगा कि जाओ और जिसके दिल में जरा बराबर भी ईमान हो इसे भी निकाल लाओ। चुनांचे पहचाने जाने वालों को निकालेंगे। अबू सईद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस पर कहा कि अगर तुम मेरी तस्दीक नहीं करते तो ये आयत पढ़ो, अल्लाह ताला जरा बराबर भी किसी पर जुल्म नहीं करता, अगर नेकी है तो उसे बढ़ाता है। फिर अंबिया और मोमिन और फरिश्ते शिफात करेंगे और परवरदिगार का इरशाद होगा कि अब खास मेरी शिफात बाकी रह गई है, यानी कि अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शिफात फरमाएंगे। चुनांचे अल्लाह ताला दोज़ख से एक मुट्ठी भर लेगा और ऐसे लोगों को निकालेगा जो कोयला हो गए होंगे। फिर वो जन्नत के सिरे पर एक नहर में डाल दिए जाएंगे जिसे नहर आब हयात कहा जाता है, और ये लोग इसके किनारे से इस तरह उभरेंगे जिस तरह सैलाब के कूड़े किरकट से सब्जा उभर आता है। तुमने ये मंजर किसी चट्टान या किसी दरख्त के किनारे देखा होगा, तो जिस पर धूप पड़ती रहती है वो सब्ज उभरता है और जिस पर साया होता है वो सफेद उभरता है। फिर वो इस तरह निकलेंगे जैसे मोती चमकता है। इसके बाद इनकी गर्दनों पर मोहर कर दी जाएगी कि ये अल्लाह के आजाद करदा गुलाम है, और उन्हें जन्नत में दाखिल किया जाएगा। अल्लाह जन्नत उन्हें अताकुल रहमान कहेंगे। उन्हें अल्लाह ने बिला अमल के, यानी कि कोई अमल नहीं कि जो उन्होंने किया हो, और बिला खैर के जो इनसे सादर हुई हो, जन्नत में दाखिल किया है। किसके सदके? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफात के सदके। और इनसे कहा जाएगा कि तुम्हें वो सब कुछ मिलेगा जो तुम देखते हो, और इतना ही और भी मिलेगा। तो हदीस मुबारक आपने सुनी। इसी तरह ये 38 यानी कि 74 40 भी हदीस मुबारक, इसी तरह काफी लंबी हदीस मुबारक है। तो इसलिए ये थी शिफात के मुतालिक कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुजूर मुसलमान मोमिनीन की, यानी कि मोमिनीन की, मुसलमानों की शिफात फरमाएंगे, और अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे कबूल भी फरमा लेंगे। अब जो इसके अंगेस्ट हदीस मुबारक, अंगेस्ट यानी कि जो हदीस मुबारक है वो पढ़ते हैं, जिसका ये ढिंढोरा पीटते हुए वो अपना क्या क्या इल्जामात लगा रहा है। अब देखते हैं सही बुखारी में से इसने हदीस मुबारक का जो हवाला दिया है वो दिया है 47, 71, 35, 27 और 27, 53। तो हम हदीस मुबारक देखेंगे 47, 71 यानी कि 4771। ये भी मुकर्रात हैं, यानी कि तीनों हदीस तकरीबन एक ही मिलती जुलती हैं, मुख्तलिफ रवायात से हैं, मुख्तलिफ अस्नाद से हैं। तो इमाम बुखारी बात करते हैं कि हमें अबुल यमान ने हदीस बयान की। उन्होंने कहा हमें शोएब ने खबर दी अज अल ज़हरी ने, उन्होंने कहा मुझे सईद बिन अल मुसीब ने और अबू सलमा बिन अब्दुर्रहमान ने खबर दी कि बेशक हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बयान किया कि जब अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये आयत नाज़िल फरमाई, सूरह शूरा, इसकी आयत नंबर है 214, और आप अपने करीबी रिश्तेदारों को अल्लाह के अजाब से डराएं, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खड़े होकर फरमाया, किस पर?
सफा पहाड़ पर खड़े होकर फरमाया, आए कुरैश की जमात, यानी कि आए कुरैश की जमात या इसकी मिसल कोई कलमा फरमाया, तुम अपने नफ्सों को अल्लाह ताला से खरीद लो, मैं तुम्हें अल्लाह के अजाब से बिल्कुल नहीं बचा सकता। आए बनी अब्दुल मनाफ, मैं तुम्हें अल्लाह के अजाब से बिल्कुल नहीं बचा सकता। आए अब्बास बिन अब्दुल मुतलिब, मैं तुम्हें अल्लाह के अजाब से बिल्कुल नहीं बचा सकता। आए सफिया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफी हैं, मैं आपको अल्लाह रब्बुल इज्जत के अजाब से बिल्कुल नहीं बचा सकता। और आए फातिमा बिन्नते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम मेरे माल से जो चाहो सवाल करो, मैं तुम्हें अल्लाह के अजाब से बिल्कुल नहीं बचा सकता। अब क्योंकि पहले मैंने वो शिफात वाली हदीस मुबारका पढ़ी है, वो आम मुसलमानों के लिए है शिफात, मगर यहां पर बड़ी हैरानगी होती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सबसे करीबी रिश्तेदारों को डरा रहे, बता रहे, यानी कि अपनी बेटी को, अपनी फुफ्फी को और बाकी रिश्तेदारों को, सबको डरा रहे कि मैं तुम्हें अल्लाह के अजाब से नहीं बचा सकता। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि आए मुसलमानों, बचो किससे? जहन्नम से, ताकि बचो जहन्नम से और अच्छे अमल करो, अच्छे अकीदे के साथ साथ अच्छे अमल करो, सिर्फ इसका ये मतलब है। वरना ये कतई नहीं है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाउज़ बिल्लाह वो शिफात नहीं फरमाएंगे, या वो सिर्फ बताने आए थे, पैगाम देने आए थे, पैगाम दे के चले गए, ऐसा मामला नहीं है। यानी कि जो ये इनके चूलों के दिमाग में ये बात फिट होती है। तो इसमें हिकमत यह है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने करीबी रिश्तेदारों को जो सबसे पहले अल्लाह के अजाब से डराया, इसमें यह हिकमत यह थी कि जब आपके करीबी रिश्तेदारों के ऊपर हुज्जत कायम होगी तो दूसरों पर भी ये हुज्जत कायम होगी और दूसरों के लिए आपकी दावत मुस्तरद करने की कोई वजह नहीं रहेगी। यानी कि कोई भी शॉर्टकट, अब जैसे चल रहा है कि मुसलमानों को हम जब नमाज की दावत देते हैं ना, तो वो कहते हैं कि अल्लाह पाक गफूर रहीम है, इसमें कोई शक नहीं है। और भाई नमाज की दावत दें या किसी बुराई से रोकें तो फौरी तौर पर ये बात कह देते हैं कि अल्लाह ताला गफूर रहीम है, या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शिफात फरमा देंगे। अब ये चीजें जानते हुए भी गुनाह करना गुनाह हो जाना बशरियत की वजह से, यानी कि इंसान होने की वजह से, निस्यान से या कुछ और मामलात की वजह से गुनाह हो जाना एक अलग बात है। और जानबूझकर इस नीयत से गुनाह करना कि अल्लाह पाक गफूर रहीम है या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शिफात फरमाएंगे, तो वो इस हदीस मुबारका को देख लें। शिफात होगी, लाजमी होगी, गुनाहगारों की शिफात होगी, मगर जो जानबूझकर गुनाह करेंगे उनके बारे में एक सवाल हो जाएगा। अब आते हैं दूसरी तरफ। ये शिफात का चैप्टर था, तो यकीनन आपको समझ आ रही होगी। अगर नहीं किसी को समझ आई, किसी के जहन में, किसी के भी गुमान में कोई मसला नहीं समझ में आता, तो वो मुझसे फोन पर भी राब्ता कर सकता है, स्काइप पर भी मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा उसको समझाने की। अब आते हैं दूसरी तरफ, गलादत की तरफ। गलादत क्या? यानी कि बाइबल की तरफ। बाइबल में क्या क्या खुश फहमियां हैं, क्या क्या खुश फहमियां हैं, ऐसी ऐसी खुश फहमियां हैं बाइबल में कि बस क्या आपको बताएं, ऐसी ऐसी खुश फहमियां। और साथ में कुछ और भी है। आज मैं खुश फहमियों के, ये जो मैंने पिछले एक बयान में बात की थी कि चूरों की मिसाल उस गधे की है जो कुम्हार से जूते खाता रहता है या कुम्हार से पटाई खाता रहता है, सिर्फ इस आस उम्मीद पर कि कुम्हार अपनी बेटी का ब्याह या बेटी की शादी उस गधे से कर देगा। ऐसा कभी नहीं होगा।
یہ صرف ان آیات پر یہ چوڑے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں گرتے رہتے ہیں. یوحنا کی انجیل اس کا 3 باب اور اس کی 16 آیت. کیونکہ خدا نے دنیا کو ایسا پیار کیا کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. کیونکہ خدا نے بیٹے کو دنیا میں اس لیے نہیں بھیجا کہ دنیا پر فتوا دے بلکہ اس لیے کہ دنیا اس کے وسیلے سے نجات پائے. جو اس پر ایمان لاتا ہے اس پر فتوا نہ دیا جائے گا لیکن جو اس پر ایمان نہیں لاتا اس پر فتوا ہو چکا کیونکہ وہ خدا کے اکلوتے بیٹے کے نام پر ایمان نہ لایا. تو اسی طرح یعنی کہ اسی سے ملتی جلتی ایک اور ہے. اسی سے ملتا جلتا ایک اور یعنی کہ جو ان کی خوش فہمی ہے اسی سے ملتی جلتی. یوحنا کی انجیل اس کا 1 باب اور اس کی 29 آیت. دوسرے دن اس نے یسوع کو اپنی طرف آتے دیکھا اور کہا دیکھو خدا کا وہ بڑا جو دنیا کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے. یعنی یسوع جو دنیا کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے یعنی کہ جو بھی دنیا انسان گناہ کرے گا وہ اس کا گناہ اٹھا لے جائے گا. یہ شفاعت نہیں ہے. اس میں یہ ہے کہ جس نے یہ دونوں آیات کا یہی بنے گا یہی یعنی کہ اس کا وہ جو ایسنس نکلے گا کہ جس نے یسوع کو اپنا نجات دہندہ قبول کر لیا وہ جو مرضی کرتا رہے. وہ اس کے گناہ یسوع نے صلیب پر ایک بکرا بن کر یعنی کہ ایک بکرا بن کر یسوع نے خدا نے بکرا بن کر اس کے تمام گناہ اٹھا لیے اس کے تمام گناہ معاف کر دیے. مگر جب ہم دوسری طرف دیکھتے ہیں اور یسوع کا بھی بہت ساری جگہ پہ بہت حوالے ہیں مگر یہ کہ بیان کی طوالت کی وجہ سے یعنی کہ بیان زیادہ لمبا نہ ہو جائے اور کافی لمبا ہو گیا پہلے بھی تو صرف چند چیزیں میں بتاؤں گا اور جیسے جیسے یہ بکواس کرتا رہے گا ایسے ایسے مزید حوالہ جات آتے جائیں گے. تو اس میں متی کی انجیل میں یسوع کی آنکھوں سے پٹی کھولتا ہے کہ میں تمہارے گناہ اٹھا کے نہیں لے جا رہا. ادھر جنہیں اسلام میں جس کے دل میں ذرا سا بھی ایمان ہوا اس کو بھی جہنم سے نکال لیا جائے گا. مگر یہاں پر کیا مصیبت پڑی ہوئی ہے. یہاں پر اگر آپ دیکھیں گے جس نے یہ تو ہے کہ جس نے وہ جو پہلے میں نے 2 آیات پڑھ لی کہ جس نے بھی وہ بائبل کے خدا کو وہ یسوع کو خدا مان لیا وہ ناتا تو رہا ہے یعنی کہ وہ پاک صاف ہے خدا کا بیٹا بیٹی بن گیا. مگر دوسری طرف کیا ہے متی کی انجیل میں 7 باب اس کا 21 آیت سے نہ ہر ایک جو مجھے خداوند کہتا ہے آسمان کی بادشاہی میں داخل ہوگا مگر وہی جو میرے آسمانی باپ کی مرضی پر چلتا ہے اس دن وہ تیری مجھ سے کہیں گے آئے خداوند کیا ہم نے تیرے نام سے بدروہوں کو نہیں نکالا اور تیرے نام سے بہت سے معجزات نہیں کیے. تب میں ان سے صاف کہوں گا کہ میری تم سے کبھی واقفیت نہ تھی. اے بدکاروں میرے سامنے سے چلے جاؤ. جبکہ ایک جگہ یسوع یہ بھی فرماتا ہے کہ جس کے ذرا دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا تو وہ بدروہوں کو نکال دے گا وہ پہاڑوں کو اکھاڑ دے گا وہ زہر پیے گا نہیں مرے گا. اور یہاں پر کیا ہے کہ وہ ظاہر ہے جس کے دل میں تھوڑا بہت ایمان ہوگا وہ یسوع خدا کی وہ تسبیح کرتا رہے گا وہی یہ کام کرے گا نا کہ وہ معجزات کرے گا وہ بدروہوں کو نکال لے گا. اس کے باوجود یسوع کیا کہہ رہا ہے کہ میری تم سے کوئی واقفیت نہیں ہے. اب آپ کو کون سا کنسپٹ چاہیے کون سا. اور پھر ایک اور مجھے یاد آ گیا جو چھوٹا سا معاملہ ہے ایک اور چھوٹا سا تو نہیں یہ بہت بڑا معاملہ ہے کہ کہتا رہتا ہوں کہ بائبل کا خدا
अब इनमें जो हमारे यहाँ तो ये है कि जो बदकार होगा यानी कि जो गुनाहगार होगा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुजूर सिफारिश फरमाएंगे, शिफात फरमाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफात के सदके, सिफारिश के सदके उसको माफ कर देंगे, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे माफ कर देगा। मगर यहाँ पर तो खोता ही कुएं में है, यानी कि गधा ही कुएं में है, कि यहाँ पर एक बंदा जो पूरी जिंदगी, जैसे ये अपना आप देखते हैं कि ये शफाइया बादात के सिलसिले पाकिस्तान में अपना मसीहों की कानूनियों में गली गली में वो ये इनके स्टेज लगते रहते हैं और वो लोगों को शिफा देते हैं। अब जो कोई कह सकता है कि ये जो पादरी या पास्टर वगैरह ये जो अपना लोगों को ठीक कर रहा है, वो होता सारा ड्रामा है। कोई भी ऐसी वहां गवाहियां सारी झूठी होती हैं, बेतुकी बातें हो रही होती हैं, बड़ी बड़ी ये अगर आप टीवी पर भी ये जो इन्होंने नेट पर टीवी डाले हुए हैं, इस पर भी जो ये सारा ड्रामा होता है, मैंने ये सारा देखा हुआ है। इसमें कोई शिफा वगैरह नहीं होती, ये सिर्फ बकवास होती है, सरासर बकवास होती है। तो खैर अब क्या आप कह सकते हैं कि ऐसे लोग जिनको ये मसीह मानते हैं कि ये खुदा के बेटे और बेटियां हैं, हकीकी जिन पर रूह कुद्दस का नज़ूल हो गया, और यीशु उनको कह रहा है कि मैं उनको कहूंगा बदकारों मेरे सामने से चले जाओ जहन्नम। और इसी तरह कुछ और भी होता है। अब जो गुनाहगार होगा ना इनमें क्रिश्चियनों में, ये उसके साथ क्या मामला करते हैं, यानी कि जो बदकारी करेगा। हालांकि यीशु ने हर ईसाई के लिए, हर यानी कि जो उसको खुदा मानता है उसके लिए कुफारा दे दिया, अपने आप को सलीब पर चढ़वा दिया, मरवा दिया, जलील हुआ, जूते खाए, सारा कुछ किया, कोड़े खाए, मुंह पर थुकवाया, सारा कुछ किया। उसके बावजूद अगर मसीहों में कोई गुनाह करता है तो उसको क्या किया जाता है, इसको हम देखेंगे कुरिन्थियों अव्वल, इसका 5 बाब 5 आयत, 5 बाब 5 आयत। इस हवाले को ज़हन में रख लें, दिल में रख लें, पक्का कर लें। उसके साथ क्या किया जाता है, कुरिन्थियों 5 बाब 5 आयत, यानी कि कुरिन्थियों 5:5 को हम देखते हैं। हम ऐसे शख्स को, यानी कि जो गुनाह करेगा, कबीरा गुनाह करेगा, जिस्म की हलाकत के लिए शैतान के हवाले करते हैं ताकि रूहे खुदावंद के दिन निजात पाए। किसके हवाले करते हैं, शैतान के हवाले, खुदा के हवाले नहीं करेंगे कि खुदा उसको नेकी की तरफ गामजन कर दे, बल्कि शैतान की तरफ। वजह क्या है, शैतान मसीहत का, ईसाइयत का, क्रिश्चियनिटी का कोई रुकन नहीं है। शैतान क्रिश्चियनिटी का मेन पिलर है, क्योंकि जो गुनाहगार होगा उसको उसके हवाले कर दिया जाता है। ये मैंने आपके सामने हवाला पढ़ दिया है। अगर किसी को फिर भी टेंशन हो रही हो या वो इसको सफाई पेश करना चाहता हो तो वो मुझसे राब्ता कर सकता है। वजह क्या है कि वो शैतान के हवाले क्यों करते हैं, इसको हम देखते हैं कुरिन्थियों 2 बाब 4 आयत 3 और 4। और अगर हमारी खुशखबरी पर पर्दा पड़ा है तो हलाक होने वालों ही के वास्ते पड़ा है, यानी इन बेईमानों के वास्ते जिनकी अक्लों को इस जहान के खुदा यानी शैतान ने अंधा कर दिया है। तो इस जहान का खुदा कौन है, शैतान। ये सारा शैतानी सिलसिला है। ये जो बाइबल है, ये बाइबल, ये टोटल ये शैतानी सिलसिला है, शैतान के कारनामे है। ये जो बाइबल है ये टोटल शैतान के कारनामे है। शैतान, ये शैतान का चलाया हुआ चक्कर है कि 3 खुदाओं को मानो और चौथे खुदा को, शैतान को मानो, फिर तुम्हें निजात मिलेगी। कुछ नहीं है। इसलिए इस्लाम कबूल कर लो, इस्लाम कबूल कर लो, अल्लाह रब्बुल इज्जत को एक मान लो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का बंदा और रसूल मान लो। फिर क्या होगा, अगर आपसे भूले बिसरे कोई गुनाह गलती हो भी जाता है, आप बदकार भी रह जाएंगे, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफात के सदके, हालांकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी सख्ती फरमाई है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने भी, मगर फिर भी एक पहलू रखा है कि गुनाहगारों ना घबराओ कि मेरे आका की शिफात है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शिफात फरमाएंगे और गुनाहों
जहन्नम से निकाल देंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको दीन इस्लाम कबूल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। दूसरा ग्रंथियों उसका चौथा बाब उसकी चौथी आयत, यानी उन बेईमानों के वास्ते जिनकी अक्लों को इस जहां के खुदा ने अंधा कर दिया है। और आपको इस जहान के खुदा ने यानी शैतान ने